اگر آپ کے خواب بہت ہی اونچے اور آغاز بہت ہی پستی سے ہے تو مبارک ہو، زندگی آپ سے کوئی بڑا کام لینے والی۔ المیہ یہ نہیں کہ ہمارے مقاصد اتنے اونچے ہوں کہ ہم انہیں حاصل نہ کر سکیں، بلکہ المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے مقاصد اتنے پست ہوں کہ ہم انہیں آسانی سے حاصل کر لیں۔ ہمارے ہاں یہی ٹرینڈ چلتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے مقاصد اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ انہیں آسانی سے حاصل کر لیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اتنے بڑے مقاصد رکھیں کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں جان لگا دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم انہیں حاصل کر لیں گے تو ہماری زندگی ہمیں خود سے کہے گی شاباش تم ہی ہو جس نے یہ کر دکھایا ہے۔ چلیں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ نوجوان سپیکر کی آنکھوں کی توانا چمک میں لوگوں کے دلوں کو چھو لینے کا تہیہ لکھا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اسکرین پر ایک بچے کی تصویر دکھا جس کی آنکھوں میں بلند خوابوں کی جھلک اور حلیے میں پستی کا عکس نمایاں تھا۔ آپ صحیح سمجھے، اس بچے کے خواب انتہائی اونچے اور آغاز اتنا ہی نیچا تھا۔ غربت، افلاس، نفرت، تنگ دستی، تعصب اور بے گھری جیسی تمام بیماریاں اس کے خاندان کو لاحق۔ وہ ایک باوقار مزدور باپ کے 8 بچوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ 7 سال کی عمر میں وہ اپنی ماں کے جنازے کے سرانے بیٹھا اس لیے رو رہا تھا کہ اس کی ماں کسی ایسے مرض سے نہیں مری تھی جس کا علاج نہ ہو سکے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں میں کر دکھانے کا جذبہ تھا۔ وہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کر گزرنے کی دھن میں تھا۔ حال میں موجود سب لوگ ہمتن گوش تھے اور غور سے اس شخص کی باتیں اور اس شخص کی دکھائی ہوئی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کبھی اپنی من پسند کپڑے نہیں پہنے اور نہ ہی اپنی مرضی کے کھلونے سے کھیلا تھا۔ امیر رشتہ داروں کے بچوں کے کچلے کپڑے اور اپنے ہی بنائے ہوئے مٹی کے کھلونوں سے کھیل کر اکتفا کرتا تھا۔ اسکول میں اول آنے پر انعام کا وعدہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ آج رات کھانا کیسے پکے گا، صرف اس کے بارے میں سوچتا۔ گھر کا کرایہ کہاں سے ادا ہوگا۔ اس کے گھر کے جذباتی ماحول اس کے بڑے بھائی کو نشے کے مرض میں مبتلا کر چکے تھے، اور پھر کیا تھا، گھر سنورنے کی بجائے بگڑتا ہی چلا۔ تاہم اس کے خواب ابھی بھی بلند تھے اور عزم بہت بڑا تھا۔ کسی نہ کسی طرح کالج جا پہنچا۔ اعتماد کی کمی اور شرمیلے پن سے لے کر دور نوجوانی کی ہر اذیت اس کی ہمسفر رہی۔ وہ دکھنے میں مسخ شدہ عزت نفس کی چلتی پھرتی صورت تھی۔ اپنے کمزور ناتواں جسم، اپنی شکل و صورت اور قد کاٹ کے بارے میں تکلیف دہ خیالات اسے ہر وقت کوستے چلے رہتے۔ اس کے باوجود اس کے خواب اونچے اور آغاز ابھی بھی نیچا۔ گھر کی قسم پرسی کی زندگی اور تکلیف دہ حالات پہ وہ ہر وقت کڑتا رہتا۔ ہاتھ تنگ ہے، سن کر اس کا کان پچ چکا تھا۔ اپنے خاندان کا سہارا بننے کی لگن میں اس نے پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے لوکل ڈسٹریبیوٹر کے پاس سیلز مین کی نوکری بھی کر لی۔ سارا دن وہ دکانوں پہ مارا پھرتا۔ اس کے حلیے، شکل و صورت اور کمزور جسم پہ تکلیف دہ جملے کسنا اور مذاق اڑانا جیسے ہر دکاندار پہ فرض ہو چکا تھا، لیکن آگے بڑھنے کی جستجو میں وہ کبھی پیچھے نہیں رہا۔ الیکشن کے دنوں کے آنے کی سب سے زیادہ اسے خوشی ہوتی، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مختلف انتخابی امیدواروں کی وال چیکنگ کرتا۔ گلی گلی، شہر گاؤں کڑکتی دوپہر میں دیواروں کو امیدواروں کے ناموں، انتخابی نعروں اور نشانوں سے کالا رنگ کرتا، لیکن اس نے اپنے دل میں پنپنے والے خوابوں کو کبھی مرجانے نہیں دیا۔ ذہن کے گوشوں میں سر اٹھاتی بلند سوچوں کا کبھی راستہ نہیں روکا۔ اس کے خواب بلا شبہ بہت اونچے تھے اور اس کی موجودہ زندگی ان خوابوں کے مقابلے کہیں نیچے تھی۔ اس کے باوجود وہ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے اندر دونوں کلاسز کے اندر گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسپیکر کے اس جملے پر حال پر چھائی خاموشی زوردار تالیوں سے گونج اٹھی۔ کچھ کر گزرنے کی دھن اس کا چین چھین چکی تھی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے 1 سال کا انتظار محال تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر خود کو آزمائش میں ڈالنے لاہور چلا آیا۔ لاتعداد انٹرویوز میں ناکامی کے باوجود اس نے نوکری کی تلاش جاری رکھی، لیکن نوکری کے کم بخت ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر اسے نوکری مل ہی گئی، جنگ اخبار کی کسی کینٹین پر۔ اب وہ دن کے وقت کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا کام سیکھتا اور دوپہر سے رات گئے تک جنگ اخبار کی کینٹین پر نوکری کرتا۔ خدا نے مہربانی کی اور MSc میں داخلہ ہو گیا۔ اس دوران اس نے ایک میگزین میں فل ٹائم جاب جاری رکھی۔ وہ جلد سے جلد پروفیشنل زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ اور امتحان اس کی راہ دیکھ رہے۔ یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہی اس دنیا میں اس کے سب سے قریبی دوست اس کے والد اسے اکیلا چھوڑ گئے۔ والد کی وفات کے بعد اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اب جینے کا، کامیاب ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی مشقتوں بھری زندگی کو بدلنے کی چاہ رکھتا تھا۔ وہ انہیں آرام و سکون دینا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی باقی بہن بھائیوں کی زندگی بدلنے کے جنون نے
उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसके ख्वाब अभी भी बुलंद थे और आगाज अभी भी पस्त। उसके सामने हर तरह के जज्बाती, जिस्मानी, मुआशी, माशरती और नफ्सियाती चैलेंज हाल में मौजूद अक्सर लोग आंखों से आंसू गिरा रहे। माहौल मुकम्मल तौर पर सन्नाटा में बदल चुका था। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में उसे एक ऐसा मेहरबान दोस्त मिला जिसने उसकी शख्सियत को झंझोड़ा, उसे एक आलीशान जिंदगी का ख्वाब दिखाया और उसकी जिंदगी में हलचल मचा दी। उसने अपनी जिंदगी का मकसद तलाश कर लिया था। वो इंसानों और अदारों की जिंदगियों को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने का ख्वाब देख रहा। उसका ये ख्वाब उसकी मौजूदा पस्ती के मुकाबले में बहुत ही बुलंद हो चुका था। एमएससी के बाद उसके घर वालों की नजरें अपनी मेहनत के सम्राट के मुंतजिर थी और पे दर पे नाकामियां उसके ताक़ुब में। वो दर्जनों कंपनियों में उनकी तकदीर बदलने का अज़्म लिए मारा मारा फिरता। उसने गली मोहल्लों की छोटी मोटी अकेडमियों से लेकर सिविल सर्विसेज अकेडमी तक का दरवाजा खटखटाया, मगर कोई दरवाजा न खुला। उसकी कुल आमदन 1800 रुपए थी, जो उसे एमएओ कॉलेज में एमएससी की क्लास पढ़ाने से मिलती थी। लेकिन वो कोई ऐसा काम करके पैसे कमाने के हक में नहीं था जिसका उसके मकसद से कोई ताल्लुक ना हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसे दो मर्तबा रिजेक्ट किया। एक बार पीसीएस ने उसे नाकामी की राह दिखाई। हिम्मत हार देना तो उसको कबूल ही नहीं था। बहानों की जंजीरों को झंडी दिखाकर उसने एक बार फिर भरपूर कोशिश की और इस बार ना सिर्फ उसने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया बल्कि पहली पोजीशन हासिल की। ताहम अपने असल मकसद में छोटी छोटी कामयाबियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लिहाजा पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जॉब को भी इसने खैरबाद कह दिया। 70वें ग्रेड की नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर से बेरोजगारी की जिंदगी गुजारते हुए अपने मकसद के पीछे मारा मारा फिरना शुरू कर दिया। उसके ख्वाब अभी भी बहुत ही ऊंचे और आगाज अभी भी नीचा ही। इसे सबसे बड़ा दुख तो यह था कि ख्वाबों के सफर में उसे अपने घर के किसी फर्द का एतमाद हासिल न था। घर और बाहर के लोग उसकी नाकामियों की पेश गोई करना अपनी गुफ्तगू का लाजमी हिस्सा समझ चुके थे। घर और बाहर के लोग हमेशा उसको तनकीद का निशाना बनाते। देखना ये सड़क पर रेडी लगाएगा, ये भीख मांगेगा, ख्वाबों का भूत उतरा तो इसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। मगर वो तो आटे दाल से ऊपर उठकर कुछ बड़ा काम कर गुजरना चाहता था, इसलिए वो हर रोज नए नए दरवाजे खटखटा निकल चाहता। ये अलग बात थी कि शाम को किसी घर का दरवाजा उसके लिए न खुल पाता। लाहौर में उसके पास रहने की कोई मुस्तकिल जगह न थी। दोस्त ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते थे। रिश्तेदारों को वो तकलीफ नहीं देना चाहता था। बार बार शिफ्टिंग और बेघरी ने उसको शदीद अजियत से दोचार कर रखा। उसके बहुत से कीमती कपड़े और किताबें उस बेघरी की नजर हो चुके थे। उन 2 सालों में उसने कभी बाकायदगी से दोपहर का खाना नहीं खाया। कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि यहाँ से वहां तक वैगन का किराया उसे कहां से मिले। इसीलिए उसने अपने पहले ऑफिस, जिसे उसने मैकडोनल्ड्स का नाम दिया, का खाना कभी नहीं चखा था। यहाँ बैठकर तो वो सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करता था। भूख लगती तो वो बाहर किसी रेडी से खाना खाता और वापस आकर फिर काम में मशगूल हो जाता। यहीं पर उसे क्लाइंट मिलने आते। यहीं पे बैठकर उसने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सींचे। उसी शोर शराबे में उसने अपनी जिंदगी के 764 ख्वाब लिखे। उसी शोर और गुल में उसने अपनी जिंदगी की नई सिमत तलाश की और उसी भीड़ में उसने अपनी किताब शाबाश तुम कर सकते हो लिख डाली। हाल में छाया सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। आप हैरान होंगे मैं उस बच्चे के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानता हूँ। ये बात स्पीकर की आवाज में कपकपाहट के साथ आई, क्योंकि वो बच्चा मैं ही हूँ, कैसर अब्बास। पूरा हाल जिसमें मौजूद 160 लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। हर आंख में आंसू थे और हाल मुसलसल तालियों से गूंज रहा था। मेरा दोस्त कैसर अब्बास अपने ख्वाबों के ऐन मुताबिक अपनी पहली स्टैंडिंग एविएशन का सामना नहीं कर पा रहा। उसकी पुश्त सामीन की तरफ थी और वो बच्चों की तरह ज़ारो कतार रो रहा था कि उसका लोगों के दिलों को छू लेने का ख्वाब पहली बार पूरा हुआ रहा। वो लोगों को ये पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गया था कि वो अपने ख्वाबों तक ना पहुंच सकने का कोई बहाना नहीं होता। अपने आंसुओं को जब्त करके वो सामीन की तरफ मुड़ा और बोला, अगर मैं इतनी पस्ती से जिंदगी शुरू करके अपने ख्वाबों की जस्तजू में यहाँ पहुंच सकता हूँ तो जहाँ आप आज खड़े हैं, अगर ख्वाबों को अपनी ताकत बना ले तो सोचिए आप कहाँ पहुंचे। आज मैं आपको
वसूख से कह सकता हूँ कि कैसर अब्बास अपने ख्वाबों में देखी हुई जिंदगी को हकीकत में गुजार रहा है। लोगों की जिंदगियों को छू लेने का ख्वाब अब हर रोज नए रूप में कैसर अब्बास को लुभाता है। हाल ही में यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में नौजवानों के साथ उनके सेशन के दौरान 2 मरतबा सामीईन ने उठ के उनके लिए तालियां बजाई। जब कैसर अब्बास ने सेशन खत्म किया तो शेरटन कराची के हॉल में मौजूद सामीईन को कुछ समझ न आई कि अपने ख्वाबों और दिलों को छू लेने वाले इस ट्रेनर के साथ क्या सलूक किया, और फिर सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। उस रोज भी कैसर की आंखों में अपने ख्वाबों की ताबीर पा लेने की खुशी के आंसू इंतहा के। पाकिस्तान के हर फर्द खसूसन नौजवानों के दिल में शाबाश तुम कर सकते हो के बीज बोना ना सिर्फ हमारा मकसद है, बल्कि इस मकसद की खातिर हमें जितना सफर करना पड़ा हम करेंगे। मैं जिस किताब का नाम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस किताब का उन्वान आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कैसर अब्बास की यही किताब है जिसे हम कहते हैं शाबाश तुम कर सकते हो। ये वो किताब है जो आप लोगों की जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप इस किताब को पढ़ें तो आप यकीन जानिए कि आप ये भूल जाएंगे कि आप अभी कहाँ हैं। आपको इस जोश और जज्बे के साथ अगले सफर का आगाज करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, जो आपके अंदर वो जोश वो जज्बा पैदा कर देगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या हासिल करना है, तुम्हें कौन सी मंजिल का तयन करना है अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। तो आज ही अभी ऑर्डर कीजिए शाबाश तुम कर सकते हो अज़्म आली शान के प्लेटफॉर्म से। ये आपको आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। नीचे दिए हुए नंबर पर अभी रब्ता करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। ये किताब आप लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है।